ولا أعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الألام برأسي غير محتشم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لو كنت أعلم أني ما أواقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل مجالسنا هذا مجالس رسول الله وايامنا ايام رسول الله وليالينا ليالي رسول الله. اللهم اشرح صدورنا بعلوم رسول الله واملأ قلوبنا بحب رسول الله وأطلق ألسنتنا بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعطر أنفاسنا بعبير رسول الله وروح أرواحنا برؤية سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الصفا واجمعنا على حبيبك المصطفى. اللهم يا نور السماوات والأرض املأ قلوبنا بأنوار حبيبك المصطفى واجعلنا من أهل الصفا والوفا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا هادي يا واقي أحيي عبدك الفاني بنور جمالك الباقي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتزيل بها الضرر وتهون بها الأمور الصعاب وترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب قلبي ونور عيني وأنيس روحي صلاة تجمعنا بها عليه جسما وروحا يقظة ومناما هلا وترحالا دنيا وآخرا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. بداية نقرأ سورة الفاتحة هدية منا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وآل بيته وصحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى جميع العلماء العاملين والمصنفين المخلصين وإلى جميع أولياء الله الصالحين قديمهم وحديثهم. ونخص صلى سيدنا الشيخ محمد ماضي أبو العزائم وسيدنا الشيخ محمد ماضي أبو العزائم وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد الرفاعي وسيدنا الشيخ عبد الدسوقي وسيدنا الشيخ محمد البدوي وسيدنا الشيخ الإمام البصيري وسيدنا الشيخ عبد العزيز المرسي والإمام والأستاذ الحسن الشاذلي وإلى جميع أولياء الله الصالحين قديمهم وحديثهم وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا ولمن أحسن إلينا. ونخص خصوصا من وقف وأنفق وأقام في بناء هذا المصلى أن الله تعالى غفر ذنوبهم وستر عيوبهم وجعل الجنة معهم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أستاذنا وشيخنا ومربي أرواحنا مولانا الشيخ عبد السلام علي شتاء مولانا الشيخ محمد مصطفى نعيمة مولانا الشيخ محمد إبراهيم عبد الوهاب الكتاني مولانا الشيخ سامي والشيخ محمد مصطفى أبو العز أن الله تعالى يجمعنا بهم دنيا والآخرة في معية حبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويجمعنا بهم تحت قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظرون إلينا نظرة الرضا والقبول والحب والود والأنس نظرة موصولة من عين قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرزقهم دوام الصحة والعافية بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah musalla baitul qudai dan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram akhina al-kiram Ustaz Muhammad Taufiq Ramli, mata'ana Allah bi tulli hayatihim wa bi ulumihim wa bi asrarihim wa bi anwarihim wa bi barakatihim fid dharain amin. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan di dalam hidupnya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat Al-Qur'an yang berjumlah 30 juz banyaknya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebutkan di dalam satu ayat pun tentang keistimewaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau ketampanannya, bagaimana beliau kekayaannya, bagaimana beliau nasabnya. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Allah Yusuf alaihissalam, walaupun memujinya secara tersirat. Tersiratnya seperti apa? Ketika Zulaikha memberikan sebuah apel dan juga pisau, diperintahkanlah Nabi Yusuf untuk keluar. Ketika itu wanita-wanita yang sedang memegang pisau tidak terasa yang harusnya mengupas apel tersebut justru memotong tangannya. Artinya apa? Itu begitu tampannya Nabi Yusuf sampai wanita tersebut terpesona. Itu secara tersiratnya seperti itu. Artinya Allah masih memuji nabi-nabi yang lain dengan ketampanannya. Kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Allah memberikan kerajaan yang begitu dahsyatnya, yang begitu besarnya. Bukankah itu kekayaan? Iya, kekayaan. Tapi Allah tidak pernah memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketampanannya. Bukan berarti Nabi tidak tampan. Bahkan ketampanan Nabi melebihi ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bukan berarti Nabi tidak kaya, Nabi kaya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memuji beliau, wa innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar. Di situ ada dua taukid. Innaka la itu lam taukid, inna lam taukid. Ada dua lam taukid, dua penekanan di situ. Allah menekankan bahwasanya engkau ya Muhammad memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia. Makanya menjadi barometer keimanan seseorang, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya
Kata baginda Nabi, bukan aktsaruhum sholatan, aktsaruhum siyaman, aktsaruhum shadaqatan, tapi kata beliau ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya dialah yang dikatakan imannya sempurna. Lalu balasannya apa bagi orang-orang yang keimanannya sempurna, akhlaknya baik? Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a." Yang pertama, Nabi itu akan menjamin seseorang nanti di surga yang paling terbawah. Kepada siapa kepada siapa Nabi menjamin? Artinya saya akan menjamin engkau masuk surga. Pasti engkau masuk surga selama engkau pertama tarakal mira'a. Mira'a itu artinya meninggalkan perdebatan. Walaupun kita benar nih, satu waktu kita berselisih dengan seseorang, terjadilah perdebatan. Nah, ketika kita mampu untuk memperdebatkan itu, walaupun kita betul, Allah akan menjamin kita masuk surga, dan surganya yang paling bawah. Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah, dan aku akan menjamin orang untuk mendapatkan satu istana di surga yang berada di tengah. Kepada siapa? Liman tarakal kadiba wa in kana mazihan, bagi orang yang meninggalkan kebohongan, yang tidak pernah bohong walaupun cuma untuk bercanda. Ini sekarang banyak nih. Misalnya tadi malam ada gerhana bulan loh, jam 1 malam. Ada yang bertanya, emang benar? Ya, tapi bohong. Nah, itu ada kata tapi bohong. Nah, itu untuk walaupun bercanda, untuk bercanda lebih baik meninggalkan satu kebohongan, walaupun untuk bercanda lebih baik. Kenapa? Nabi yang akan menjamin orang yang meninggalkan satu kebohongan, walaupun dengan niat untuk bercanda sekalipun, Allah menjamin orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah melalui surga yang berada di tengah. Kan surga itu macam-macam, bertingkat-tingkat. Ada yang paling bawah, ada yang di tengah, ada yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi untuk siapa? Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu, dan aku akan menjamin seseorang masuk ke dalam surga yang tertinggi. Liman hassana khuluquhu, bagi siapa yang memperindah, yang memperbaiki, yang memperbagus akhlaknya. Itu Rasul sendiri yang akan menjamin. Kenapa? Karena Nabi memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam haditsnya innama bu'ithu, innama itu lil hasar. Artinya lil hasar adalah untuk membatasi, hanya untuk aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ini kan akhlaknya macam-macam. Ada akhlak kepada manusia, ada akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Akhlak kepada manusia dalam hal apa? Dalam hal sosial. Akhlak kepada hewan dalam hal apa? Dalam hal menjaga mereka, yang mereka juga adalah makhluk Allah. Kita kadang-kadang mempersempit makna akhlak itu hanya dengan perbuatan baik kepada manusia. Ternyata akhlak itu sebetulnya kalau kita jabarkan lebih luas, ya maknanya akan menjadi luas, baik kepada Allah, kepada manusia, ataupun kepada makhluk Allah yang lainnya. Makanya Nabi akan menjamin orang-orang yang akhlaknya baik, orang-orang yang akhlaknya bagus. Bahkan dikatakan orang tersebut keimanannya sempurna. Bukan dilihat dari ibadahnya, tetapi dilihat dari akhlaknya. Ada sebuah kisah. Satu kali baginda Nabi SAW bertemu seorang Rabi. Rabi itu adalah pendeta Yahudi. Julukannya Rabi sebutannya. Namanya adalah Zaid bin Sa'iyah. Zaid bin Sa'iyah ini ahlul kitab. Pernah baca di dalam satu kitabnya, kitab Yahudi, bahwasanya Nabi akhir zaman
adalah seorang nabi yang memiliki akhlak mulia, mempunyai kesabaran dan santun orangnya. Satu kali Zaid bin Sa'iyah ini meminjamkan uang kepada Nabi dalam tempo waktu yang telah ditentukan. Nah, tapi sayangnya sebelum jatuh tempo, 3 hari sebelum jatuh tempo, ini Zaid bin Sa'iyah datang kepada Nabi. Pengen ngapain? Pengen nguji. Ini Nabi Muhammad ini betul gak Nabi terakhir yang seperti aku baca di kitab kuno? Datang kepada Nabi. Padahal masih 3 hari lagi jatuh temponya. Ditagihlah Nabi hutang-hutangnya. Ditagihnya nggak biasa, sambil dicaci maki, sambil dimarahin, sambil marah kepada Nabi. Tahu siapa yang sedang berada bersama Nabi? Yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tahu sendiri orangnya. Kalau sudah berkaitan dengan Nabi, dengan agama, Umar yang paling terdepan, yang akan menjaga Nabi. Melihat hal tersebut, Umar marah, pasti marah. Nabi digituin. Ketika marah, Umar bin Khattab udah siap nih. Mau ngapain? Mau ngebunuh. Apalagi dia orang musyrik, bukan orang muslim. Ketika Umar bin Khattab sudah ingin membunuh orang tersebut, kata Nabi, sabar ya Umar, biarkan dia berbicara terlebih dahulu. Maka ketika itu sang Rabi Zaid bin Sa'iyah melihat bagaimana kesabaran Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana santunnya Nabi, bahkan kepada orang yang sedang marah kepada Nabi, kepada orang yang sedang menyakiti Nabi, Nabi tetap berbuat baik. Maka seketika itu di hadapan Nabi dan di hadapan Umar, Zaid bin Sa'iyah, Rabi, seorang pendeta Yahudi, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Banyak kisah-kisah bagaimana orang-orang masuk Islam hanya melihat tingkah laku dan akhlak Nabi. Makanya kan ayatnya berbunyi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seru, berdakwahlah kalian dengan hikmah. Hikmah itu ya dengan contoh. Karena kita bingung mengartikan hikmah. Hikmah itu paling mudah, contoh. Hikmah itu adalah tingkatan yang paling dasar, tapi yang paling baik. Misalnya kita ingin mengajak anak kita sholat, nyuruh anak kita ngaji, maka gak usah diceramahin, kamu itu udah umur sekian harus sholat. Wah, itu makin gak paham ya, makin gak mau ngerjain sholat. Tapi kalau kita punya anak, ayo sholat, dicontohin sholat, diperlihatkan setiap hari seperti ini, mengaji seperti ini, ada waktunya. Dengan melihat dan sambil mengajak, itu memberikan contoh. Itu namanya bil hikmah. Nanti kalau sudah agak besar sedikit, sudah mulai paham, baru diberikan mau'izatul hasanah, diberikan nasihat-nasihat. Nanti kalau sudah besar sedikit, sudah mungkin umur-umur SMA atau kuliah, wajadilhum billati hiya ahsan, ajak diskusi. Kalau dia melakukan satu perbuatan kesalahan, jangan diceramahin, makin makin keras, tapi ajak diskusi. Kalau seandainya seperti ini bagus, maka kalau seandainya seperti ini harus seperti apa? Nah, itu namanya wajadilhum billati hiya ahsan, ajak berdiskusi. Jangan dibalik, anak kecil diajak diskusi, ya nggak nyambung. Maka sudah diajarkan di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Maka Nabi memberikan kita pelajaran tentang akhlak, menjadi figur utama ketika kita ingin mencontoh akhlak yang ada di dalam Al-Quran, yaitu diri daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pada malam hari ini kita ingin mencontoh sebagian kecil dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdoa kepada Allah, bermunajat dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebagaimana kita ketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa, ud'uuni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kamu kepadaku. Ini perintah bukan? Perintah. Kemudian dari perintah itu Allah tidak hanya memerintahkan, tapi Allah memberikan balasannya. Langsung gak? Langsung tanpa ada jeda. Ud'uuni astajib lakum. Gak ada ud'uuni fa'u dan astajib lakum. Besok aku akan kabulkan permohonanmu. Tapi di sini ud'uuni astajib lakum. Berdoa, ayo doa kepadaku. Astajib lakum, karena aku akan mengabulkan permintaanmu, kata Allah. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah yang paling ringan selain zikir adalah doa. Bagaimana cara berdoa? Cara berdoa itu yang pertama adalah jami'an bainar raja'i fi rahmatillahi wal khawfi min jalalihi. Sebelum kita doa minta kepada Allah, kita harus menundukkan hati kita, mengakui bahwasanya zat yang paling agung adalah Allah, dan mengharapkan kasih sayang Allah. Nah, itu kita datang kepada Allah memohon dan menganggap diri kita itu adalah diri yang paling membutuhkan Allah. Kadang-kadang kita doa asal doa, tapi hati kita nggak pernah ditundukkan terlebih dahulu, nggak pernah di hadapan, ya Allah, ini pada saat ini aku sedang membutuhkan Engkau, aku meminta kepadamu, Engkaulah yang maha pemberi, la haula wa la quwwata illa bika. Tidak ada kekuatan, tiada daya dan upaya kecuali Engkau yang akan memberikannya. Itu pertamanya hatinya dulu. Itu adalah akhlak. Jadi kalau kita minta asal minta, ya bagaimana doanya mau dikabulkan? Maka yang pertama kali adalah mengakui kebesaran Allah, keagungan Allah, kemudian mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yad'u rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka meminta kepada Tuhan mereka khaufan, dengan penuh rasa takut. Takut atas apa? Takut atas adab yang akan Allah berikan, musibah yang akan Allah turunkan, atau takut dari nerakanya Allah. Wa tama'an, dan penuh pengharapan. Pengharapan apa? Mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, surganya Allah. Itu yakin doa kita kalau betul-betul kita tundukkan hati kita, betul-betul akan timbul keikhlasan dalam berdoa. Sesungguhnya kita hanya meminta kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Yang kedua adalah al-ikhlas. Al-ikhlas yaqtadi an tunzila hajataka billahi mu'taqidan anna Allah ta'ala huwa wahdahu alladhi biyadihi maqalidul umur. Ikhlas itu butuh kepada bahwasanya apa yang menjadi hajat kita, yang kita utarakan kepada Allah, yang kita harapkan dari Allah, yang kita minta dari Allah, tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah saja yang bisa memberikannya. Itu namanya sifat ikhlas kita ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Fal ikhlasu lillahi fid du'a'i wal ittiraru li janabil 'ali kilahuma madharun min nadahiril 'ubudiyyah allati yuhibbu Allah ta'ala an yara 'abdahu 'alaiha. Lihat, ikhlas
kita merasa butuh sekali kepada Allah, itu merupakan gambaran seorang hamba yang mana dengan sifat-sifat itu Allah sangat suka kepadanya. Lihat, ketika hati kita sudah seperti itu, Allah sudah suka dengan kita. Kita berdoa dikabulkan, maka akan dikabulkan doanya. Idid du'a'u yarfa'u 'anil 'abdi hijabal 'abdi wa yasluku bihi tariqar raja'i wal hubbi wal qurbi. Dan doa itu, dengan doa yang kita panjatkan, akan membuka hijab penghalang kita, dan ketika hijab itu terbuka berarti kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku meminta kepadaku, sa'ala ini bisa diartikan bertanya, bisa diartikan meminta, bisa diartikan berdoa. Ketika hambaku meminta kepadaku, fa inni qarib, sesungguhnya ketika itulah aku sangat dekat kepadanya. Makanya di sini lanjutannya apa? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan membalas, aku akan mengabulkan doa hambaku jika mereka berdoa kepadaku. Fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka mintalah agar aku mengabulkan doanya dan berimanlah kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk dariku. Fal hikmatu minad du'a an takuna 'abdan 'abidan. Hikmah daripada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi seorang hamba yang betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menundukkan hati kita, barulah di saat itu kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jadi urutannya seperti itu. Diluruskan dulu hatinya, kemudian memuji Allah, diawali dengan istighfar, memohon ampun untuk membersihkan diri kita terlebih dahulu. Baru setelah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya, lidzalika ja'alaka mutarran ilaihi 'ala ad-dawami fi kulli nafsin wahid fa anta la tastaghni an ardin tukilluka wa 'ala an sama'in tudilluka. Dan ketika kita membutuhkan, yang kita butuhkan hanyalah Allah saja, maka kita tidak butuh kepada yang lainnya, bahkan kepada bumi yang kita pijak dan langit yang senantiasa menaungi kita, karena kita hanya milik Allah dan hanya memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala sesuatu. Kullu hadha liyaftaha laka babad dhara'ati ilaihi subhanahu wa ta'ala fa anta tuhibbu minhu subhanahu al-ijabah. Lihat, kita ketika berdoa ingin sekali diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin sekali melihat hambanya meminta kepadanya. Jadi ketika Allah menginginkan hambanya berdoa, meminta kepadanya, doa kepadanya. Karena yang kita inginkan istijabatud doa, dikabulkannya doa kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, balasannya bagaimana? Kalau kita berdoa kepada Allah, enggak harus balasannya langsung pada saat itu juga. Jadi balasannya itu bisa langsung dikabulkan doanya, atau yaddakhiruha, Allah simpan, nanti Allah akan berikan di yaumil qiyamah. Atau yuakhiruha, Allah akan mengakhirkan, Allah akan memberikan di waktu yang tepat. Atau diganti dengan yang lain. Misalnya kita meminta sesuatu, Allah memberikannya, dijauhkan dari segala macam bahaya. Itu bagian daripada istijabatud doa. Jadi jangan dipahami ud'uni astajib lakum, ya Allah, Engkau telah berfirman, kalau aku meminta, Engkau akan kabulkan. Sekarang aku sudah meminta, Engkau belum kabulkan. Nah, berarti sudah su'udzon sama Allah. Sedangkan Allah membalasnya bukan berarti langsung dibalas. Balasannya macam-macam. Ada yang langsung dibalas, ada yang diakhirkan, ada yang diganti, ada yang nanti diberikan di yaumil qiyamah. Mana yang akan Allah berikan? Kita nggak tahu.
Maka kita sebagai seorang hamba senantiasa berdoa setiap hari, karena Allah mencintai hambanya yang senantiasa meminta dan berdoa kepadanya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ithmun wa la qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalathi khisalin. Tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan satu doa, maka kecuali dia akan mendapatkan salah satu dari 3 macam. Selama doa itu tidak ada unsur-unsur dosa, selama doa itu bukan untuk meminta qati'ur rahim, memutus silaturahim, maka pasti Allah akan memberikan di antara ketiga macam ini. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu, akan Allah segerakan. Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah akan berikan nanti di yaumil kiamat. Ada yang namanya investasi. Itu investasi kita doa. Nanti Allah akan berikan di yaumil kiamat. Kalau memang Allah berikan istijabahnya nanti di yaumil kiamat. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah akan hindarkan kita dari segala macam keburukan. Qalu idzan nukthiru. Kata sahabat, baiklah kalau seperti itu kami akan memperbanyak doa kami. Dengan berharap apa? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Ketika engkau berdoa yang banyak, Allah akan memberikan yang lebih banyak dari doa yang kita panjatkan. Ini kadang-kadang kalau lagi ada yang berdoa kepanjangan, aminnya udah main keras-kerasan. Padahal di antara yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperpanjang doanya. Tetapi kalau mau berdoa yang panjang, yaitu doanya ketika kita sendiri. Sama seperti ketika kita sholat berjamaah, mentang-mentang hafal juz 30 dibaca 1 rakaat 1 juz. Nah, seperti itu. Maka ketika berjamaah, buatlah yang aisar, yang paling mudah, yang paling ringan untuk jamaah. Tapi kalau sendiri terserah, mau menghatamkan 1 kali rakaat itu 30 juz lebih baik. Tapi dengan syarat sendiri. Nah, begitu juga dengan doa. Ketika kita berdoa, boleh panjang, mau 1 jam, mau 2 jam. Itu kalau ketika kemarin pengalaman saya di majlis dengan Syekh Ala itu, ketika majlis dzikir itu Masya Allah, doanya itu tidak kurang dari 1 jam. Dan itu dengan cara mentalkin. Mentalkin itu beliau membaca, kita mengikuti. Beliau membaca, kita mengikuti. Nah, itu kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam duduknya. Nanti ketika berdiri doa lagi, kurang lebih setengah jam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab. Allah akan mengabulkan doa kalian ma lam ya'jal, ketika kita memang tidak mendikte Allah untuk cepat membalas doanya, menjawab doanya. Allah cepat nggak membalas doa kita? Cepat, tapi kita nggak tahu dari 3 itu mana yang Allah berikan. Yaqulu da'autu falam yustajab. Ya, seperti yang tadi dikatakan, saya udah berdoa tapi kenapa tidak dikabulkan oleh Allah? Nah, itu ada alamat tanda seperti itu, berarti Allah tidak akan mengabulkan doanya. Ketika kita berdoa, ya sudah husnuzon, Allah akan membalas doa kita, mungkin dengan balasan yang lainnya. Sedikit lagi, An Maula Sa'd